नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु देवानंद आपको स्वागत करुच्ची दर्शक बंधु आम सहित महिमा धर्म जड़े बाबा जोड़ी आम सहित जोड़ी होगी रुहतु सहित कथा बाबा आपन को प्रणाम बाबा आपन नाटा कहे मो ना हूँ साधु चिदानंद दास। बाबा आपण आमे बाबा सहित कथा हेले से बड़कलधारी बकलधारी बड़कलधारी अपर सन्यासी पर सन्यासी आम हूँ अपर सन्यासी बकलधारी आपण हेले आपण कौन कौपुनीधारी आपण कौबिन धारी सी हेले बकलधारी अरे फरक कौन रही आया फरक कौन रही आम प्रथम जो मैंने सन्यासी आसती से प्रथमे बैरागी अवस्था किछि दिन अतिवाहित करती तापरे तांकर निष्ठा काष्ठा देखिकी गुरुजन माने दियंती महिमा गादी महिमा समाज तरफ ये कौपुनी दि जाए डोर कौपुनी बोली कह जाए कौपुनीधारी किछि दिन पर से साधना ये जो बकलधारी मान त्याग सागन होती शेष सोपान लास्ट सोपान सब समाज तरफ जमी पुटी योग्य हेले बापा माँ स्थिर करती पु झीर बहार सेमती समाज अनुसार से बकल दि जाए निष्काम पूरा तार किसी न थाए लास्ट को आपण भी बकल नहीं पारे हाँ नहीं हम से पर्यंत जीवा पड़े समाज तरफ आमको जाचुला आम केतक कार्यक्रम थी ग्रहण करना पर मुहूर्त ग्रहण के सुविधा हम प्रभुंर दया थी गुरुंर आशीर्वाद थी करा एमती किसी साधना अच्छी से साधना साधना अच्छी माने ज्ञान गारिमा ठारू आरंभ करी तपस्या ठारू निष्ठा काष्ठा तार संयम किछिटा हेले तार सब बकल समाज तरफ दि जाए विचार अनुसार तापर आपण या भितर रहिया भितर कनकौपिन धरिकी साधु बेश रहिया भितर एमती कौन अनुभव करछन्ती हाँ आम पिलादिन जो सन्यासी आम प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को जो प्रार्थना करुचु तो देखिए नहीं अनुभव द्वारा जानी हम बर्तमान आम बसी आमको गरम हो शीत हो ठंडा हो जानूचे जो चर्मेन्द्र ज्ञानेन्द्र सब से जानुंट सेमती आम जानूचु जड़े अदृश्य शक्ति अच्छा अदृश्य शक्ति थी जीव जगत सृष्टि ब्रह्मांड को परिचालना करें अदृश्य देखीचु प्रार्थना करूँ से जन एमती जोग जन्मा विश्व पुरुष आम प्रार्थना करूँ देखीचु प्रभु को लेकिन आपण कौन कहे आम आपण महिमा धर्म रे किछि एमती फरक रही भिन्न रही कि प्रभु को लेकिन आपण धर्म को लेकिन महिमा धर्म महिमा धर्म प्रभुटी किसी ना प्रभु जो निष्काम धर्म ये सनातन धर्म जोटा कि 50 100 500 वर्ष तले जोटा पुराणा होता 50 वर्ष तुला को जमी शुआनी देले नुआ बड़ हो जाए ये हूँ सनातन धर्म हिंदू धर्म हूँ प्रकृत सनातन धर्म आ प्रभु जो ये सृष्टि की तैयारी करते महिमा गोसाई धर्म को प्रचार कर अजनी सम्भूत कौन पिता माता औरसर से आसी ना से होती अजनी सम्भूत प्रथम जो से धर्म प्रचार कले प्रथम हिमालय किछि दिन तपस्या थे से कौपुनी धारण करते आसिले पुरी बड़दाण्ड को आसिले से पुरी जो शयन कले धूलिया गोसाई बोली नामित करागला से पुरी मुक्ति मंडप पर सगुण निगुण विषय सब बहुत आलोचना करागला महिमा गोसाई से स्थान को जाते सिद्धांत कले ब्रह्म विषय सब सगुण निगुण विषय बहुत आलोचना कले जाओ समस्ते पंडित मान स्वीकृति कले से स्वीकृति कले से मानिले सीटू आसिले आमर कपिला खंडगिरी बौद्धगिरी उदयगिरी सीटू किछि दिन रहा सब आसिले कपिलास कपिलास रहिले 24 वर्ष ध्यान रहिले बिना आहार रे बिना पवन रे किछि से ग्रहण करती ना सर्प कोल ध्यान रे बसिले पूरा 24 वर्ष ध्यान कले 24 वर्ष पर प्रथम 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 दर्शन कले जे आमर ढेंकानाल जड़े शबर ता ना हूँ सदानंद से प्रथमे जाकि प्रभु को दर्शन कले कपिलास शिखर महिमा गोसाई थे से स्थान को से जापारे ना पर्वत शिख तले से रही दर्शन कले देखिले जो चारिआडे संपूर्ण पूरा तंभा वर्ण भाया पूरा दिशुची रूप कांति सब किसी बनी हम ना कि रूपकांत कहीहब ना तापर से नम किनी पड़े सब पचारे कहले आपण कौ देवता चंडी काली दुर्गा कि कौन महिमा गोसाई कहले आम कौन से चंडी नुहे कौन से काली नुहे कौन से देवता नुहे आम स्वयं प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्व अंतर्जामी आम आसीचु ये धर्म प्रचार करने
ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଗୋଡ଼ି ଗାଡ଼ ଇଏ ସବୁ କିଛି ଆମର ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ହେଉଛି ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ। କୌଣସି ପିତାମାତାଙ୍କ ଔରସରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। କପିଳାସରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସଦାନନ୍ଦ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେଲା ଯେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଭାଗୀରଥୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଇ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ ସେଠୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଠୁ ଗଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେଠୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦକୁ ଯେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ସେ ରାଜା ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମ କଥାର ପରିଚୟ ଦବ। ସେଠୁ ସେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ପରିଚୟ ଦେବାରୁ ରାଜା ରାଣୀ ଗଲେ ସେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସଦାନନ୍ଦକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେବା କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯା ତୁ 12 ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆମେ ରହିବୁ, ଆମକୁ 12 ବର୍ଷ ଫଳ ଯୋଗେଇବୁ। 12 ବର୍ଷ ସେ ଫଳ ଯୋଗେଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସଦାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଆମ ଘରେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆମକୁ ଏଇଠି ଫଳମୂଳ ଏଇଠି ଆଣି ଯୋଗାନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସେଇଠି ଯୋଗେଇଥିଲେ 12 ବର୍ଷ। ଏମିତି ତାପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ କାହିଁକି ନା, ବିରୋଧ କରନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଦେବୀ କଳ୍ପନାରେ ବନାଇ ମେଢ଼ ବୋଲନ୍ତି ଠାକୁର ଦେବୀ କଳ୍ପନାରେ ବନାଇ ମେଢ଼ ବୋଲନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ବଡ଼ ଫୁଲ ଫଳ କେତେ ଆଣି ଛିଣ୍ଡାଇ କଣ୍ଢାଇକୁ ନାନା ରୂପେ ମେନାଇ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ତା ପାଦେ ପଡ଼ିବା ନୁହେଁ ସେ ପାର। ସେ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଆମେ ସଗୁଣ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣକୁ ଉପାସ କରୁ, ଯୋଉଟା ରୂପକଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନୁ। ତାଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଶୋକରେ ସ୍ଥାନଗ୍ନ ମାନଙ୍ଗ ନଚନାଥ ବିନ୍ଦୁ ରୂପଗ୍ନ ରେଖା ନଚ ଧାତୁ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ଦୁଷ୍ଟ ନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରବଣଗ୍ନ ସାବ୍ୟଙ୍ଗ ତସ୍ମୈ ନମ୍ରମ ନିରଞ୍ଜନ। ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମାନ ନାହିଁ, ଅପମାନ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ସ୍ତୁତି ନାହିଁ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ପାଉ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗରାଗ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଥରେ ଅର୍ପଣ ହେଇଯାଇଛି, ଜଣେ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ସେ ଅର୍ପଣ ହବ ନାହିଁ, କି ଆଉ ଥରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା ଭୀମ ଭୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏବେ ସେଇଭଳି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଭୀମ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସଉ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକରେ ପଡ଼ୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ, ସିଏ ବି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ଭଗତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ଭନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛନ୍ତି ବି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ। ବାବା ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ, ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଏମିତି ମହିମା ଧର୍ମ? 10 ଅବତାର ଭିତରେ ତ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ସେ ଅବତାର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅବତାର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ମହିମା ଗୋସାଇଁ ସେ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ, ସେ କୌଣସି ଅବତାର ଭିତରୁ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ତ ଲେଖା ଅଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ତମ ହୃଦୟ ଆମ ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳି ମାନେ ଥିବ। 4,32,000 ବର୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇଛି, ଆହୁରି ତାର ବହୁତ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଦିନ ଯାଉଛି ରାତି ଆସୁଛି, ରାତି ଯାଉଛି ଦିନ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ପରୋପକାର ଆସିଯିବ, କଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଭାନ ହେଇଯିବ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 4,32,000 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ପାପରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଧ୍ୱଂସ ହବ ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକି ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବଜଗତକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ? କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହବ ଏମିତି। ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କଥା କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଶରେ, ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରେ, ଆର କାରଣ କ'ଣ? ଭୂମିକମ୍ପ ସେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ଆମର ପାପ ଭାରା କଳିର ପ୍ରଭାବ ଇଏରୁ ସେଟା ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କର୍ମଫଳ କର୍ମେଣ ବାଧିକାର ରସ୍ତେ ମା ଫଳ ସୁଖ ଦର୍ଶନ, କର୍ମଫଳ ଏଟା ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏକା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଛି
ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଗୁରା ସବୁ। ଏକା ବେଳେ ଏକାଥରେ ଏତେ ଲୋକ ମରିଯିବା ସେମିତି ଅଛି ପିତାମାତା ସଂଯୋଗ କଲେ ବି ଯାହା ଲେଖିଛି କଲେ ସେ ସମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଏକାବେଳେ ଯିବାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏ ଗୋଟା ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗୋଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧି ଭୌତିକ, ଏ ହଉଛି ଆଧି ଭୌତିକ ଘଟଣା ସବୁ ଏରା ଘଟିଲା। ତା ଭିତରେ କଣ ବାବା ଆପଣ କହିବା କଥା କେହି ଏମିତି ଭଲ ନଥିଲେ? ହଁ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ବୋଧେ ସରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଆଉ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ତ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହବ ଏମିତି ଆସିବ ଯିବ ହବ ସବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମ ଭାରତ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ଅନେକ ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରଳୟ ହବନି କି ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହବନି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ। ସେଥିପାଇଁ ମହିମା ଗୋସାଇ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରି ଯେତେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ଓଡିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍କଳ ଧର୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ହଉଛି ଇଏ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଧର୍ମର ଭୂମି, ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଆପଣ କହିବା କଥା ଉତ୍କଳରେ ହବନି କିଛି? କିଛି ହବନି। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହିମା ଗୋସାଇ ଭୀମ ବୋଇ ଲେଖିଥିଲେ ତାଳ ତିମଣେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ ବୋଲି। ମହିମା ଗୋସାଇ ତାକୁ ଜଙ୍ଘରେ କାଟି ଦେଇକିରି କହିଲେ ଯାଅ, ଏତେ ହବନି, ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଟା ହିଁ କ୍ଷତିଦାୟକ, ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଥିଲା ତାକୁ ତିଳ ତିମଣେ ବୁହାଇ ଦେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଘରେ କାଟିକିରି। ମାଳିକାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ ମହିମା ଗୋସାଇ। ମାନେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣାକୁ ସେ ନିଜେ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବୁହାଇକି ତ ଦେହରେ ଅଙ୍ଗରେ ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭୀମ ବି କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ କଷ୍ଟ ହଉ ହଉ ପଛେ ଜଗତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଦୁନିଆକୁ କଷ୍ଟ ନ ହଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ବାଳକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏ ଜୀବ ଯେ ଆସିଛି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛି କେମିତି ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ, ଆମକୁ ଏ ସଂସାର ମୋହମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ତମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭଲ ଚାଲୁ ମହିମା, ଅନେକ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପକା ହୁଳୁ ପକା ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ, ଏ ଅଭୟ ପାଦ କରି ନୁହେଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଉଭା ହୋଇଛା ମୁରେ କରେ ବିନିତ, ଆହେ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ତବ କର ପ୍ରଦାନ, ଆହେ ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ତବ କର ପ୍ରଦାନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନୁହେଁ ମହିମା, ଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନୁହେଁ ମହିମା, ଏ ଅନନ୍ତ ନାମ ଯେଣୁ ଲିହିଛି ବ୍ରହ୍ମା, ହେ ଅରୂପାନନ୍ଦ, ଅନାହତ ବିହାରୀ ନୃଗୁଣ ପଦ, ଆହେ ଅରୂପାନନ୍ଦ, ଅନାହତ ବିହାରୀ ନୃଗୁଣ ପଦ, ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ରହିଛ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ରହିଛ, ଅବସ୍ଥା ତ୍ରୟ ମଧୁ ବିଲୋକେ ଅଛ, ଆହେ ଅଖଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଅଣ ବିଚାର କରି ନୁହେଁ ଭକତି, ଆହେ ଅଖଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଣ ବିଚାର କରି ନୁହେଁ ଭକତି, ଏ ଅନୁକମ୍ପା ବହିଣ ହୁଅ ପ୍ରସନ୍ନ, ଅନୁକମ୍ପା ବହିଣ ହୁଅ ପ୍ରସନ୍ନ, ଏ ଅଭୟ ପାଦେ ସଦା ରହୁ ଶରଣ, ଆହେ ଅଭୟ ଜ୍ୟୋତି, ତବ ଛାମୁରେ ଏହି
ପ୍ରାର୍ଥନା ନୀତି ଆହେ ଅବୟ ଜ୍ୟୋତି ତବ ଛାମୁରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନୀତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୂର ହେଇଯାଉ, ପାପ ଭାରା ଦୂର ହେଇଯାଉ, ମହିମା ଅଲେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଅଲେଖ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କହିଲେ ଭଜରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁପାଦ ନ କରି ହେଳା, ଅଣହେଳା କଲେ ଭବେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ପ୍ରଥମ ସମୟ ସୁତ ମାତା ଗର୍ଭେ ହେଲା ସ୍ଥିତ, 10 ମାସ ଯାଏ ଗର୍ଭ ଗତରେ ଥିଲା। ଗର୍ଭେ ଥିଲା ଯେତେ ଦିନ କରୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମେ ଧ୍ୟାନ, ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ପାଦେ ଭକତି ଥିଲା। ଅବନୀରେ ପଡ଼ି ପୁଅ ରାବ ଦେଲା କୁଅଁ କୁଅଁ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେତୁ ଗୋଟା ପାଶୋରି ଦେଲା। ମାତା ଦେଲା କ୍ଷୀର ପାନ ବାଳ ବଳେ ଗଲା ଦିନ, କୌତୁକେ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଲା। ଦେଖି ସୁତ ବିତଧନ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଲା ମନ, ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଗୋଟି ବିଅର୍ଥ ହେଲା। ତ୍ରୟଗୁଣ ହୋଇଲା ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ, ସରିଲା ଦେହର ଭୋଗ, ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ଏକଠାବେ ଠୁଳ ହୋଇଲା। ଫୁକା ବନ୍ଧ ହେଲା ନାଶ, ଉଡ଼ିଲେ ପରମହଂସ, ଗୁରୁପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଭଣିଲା। ଏ ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭ କଥା। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡାକିବି। ଏ ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା।